వాక్యంలో చిన్న చిన్న ముత్యాలు రాయబడ్డాయి, మనం పట్టుకోగలిగితే పెద్ద అద్భుతాలు చూడగలుగుతాం. वचन में छोटे-छोटे मोतियां लिखी गई है, अगर हम पकड़ेंगे तो बड़े अद्भुत को देख सकेंगे. ఎంత ఎక్కువగా నెగటివ్ కార్యాలు జరుగుతున్నాయో, जितनी ज्यादा नेगेटिव कार्य हो रहे हैं, అంటే ఎక్కడైతే ఓటమి జరుగుతుందో, जहाँ हार हो रहा है, అసాధ్యమైన పరిస్థితి జరుగుతుందో, जहाँ असंभव लग रहा है, ఇబ్బంది జరుగుతుందో, जहाँ तकलीफ लग रहा అక్కడ है, యేసు రాగానే वहाँ यीशु आते ही అవన్నీ పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి. वो सारी परिस्थितियां बदल रही है. हालेलुया. సో మనం ఆ నెగటివ్ విషయాన్ని మనం డీప్ గా ఆలోచించినప్పుడు, जब हम उस नेगेटिव विषय को बहुत गहराई से యేసు सोचते వచ్చిన हैं, తర్వాత ఏమి మార్పు కలుగుతుందో కూడా మనం చూడగలిగితే, यीशु आने के बाद कितनी बदलावट आ रही है अगर हम देख पा सकेंगे. ఎంత పెద్ద సమస్య అది అసలు దానికి ఒక విషయమే కాదు. आपके जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या हो, वो एक बड़ी बात ही नहीं है. యేసు నీ జీవితం ఖచ్చితంగా వస్తారు. यीशु निश्चित रीति से आपके जीवन ఆయన में వచ్చినప్పుడు आएंगे, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా ఆయన సాల్వ్ చేస్తారు. और वे जब आएंगे तो जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उसे सॉल्व करेंगे. దేవుని దగ్గర మన ప్రశ్నలకి జవాబు లేని ప్రశ్నలు ఆయన దగ్గర లేదు. परमेश्वर के पास हमारे प्रश्नों का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिनका उनके पास उत्तर దేవుని नहीं దగ్గర है. మన సమస్య తీర్చలేని సమస్యకు ఏది లేదు. परमेश्वर के पास हमारी समस्या किसी को भी वो नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई भी समस्या नहीं ఆయన है. దగ్గర అన్ని సమస్యలకి అన్ని ప్రార్థనలకి జవాబు ఉన్నది. उनके पास हर एक समस्या और हर एक प्रार्थना के उत्तर है. దేవుని స్తోత్రం కలుగును. प्रभु की स्तुति అది మనం करेंगे, గుర్తించాలి, उसे हमें ध्यान देना అది है మనము తెలుసుకోవాలి, और उसे हमें जानना అప్పుడు మనం है, అడుగు పెట్టాలి. तब हमें उसमें कदम डालना ఈ है. సంబంధం దేవునితో ఉంటే आपका संबंध परमेश्वर से रहने ఆ से సంబంధమైన ప్రార్థన అద్భుతం చేస్తుంది. वो संबंधित प्रार्थना अद्भुत करेगा. అర్థమేనా? आपको समझ में आया? ప్రార్థన అద్భుతం చేస్తానని చెప్పి प्रार्थना अद्भुत कर देगा. కళ్ళు మూసి सोचकर ఏమైనా అడిగేస్తా ఉన్నారు. आंख बंद कर कुछ भी मांग लेते నీకు हैं. నీ దేవునికి కనెక్టివిటీ లేకుండా आपको आपके परमेश्वर से संबंध ना रखते हुए నీవు అద్భుతం చూడలేవు. आप अद्भुत नहीं देख నీకు सकते. దేవుని కనెక్ట్ చేసేది ఏంటి? आपको और परमेश्वर को जोड़ने वाला क्या है? విశ్వాసము. विश्वास है. क्या कहेंगे? विश्वासము. विश्वास. హల్లెలూయా. हालेलुया. పోయిన వారు చెప్పారు, मैंने पिछले నీ हफ्ते హృదయంలో बताया, దేవునికి వాక్యమే లేకపోతే अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं నువ్వు है, మృతుడివే. आप एक मृतक है. నీలో ఉన్న దేవుని వాక్యము, आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन ఏ है, వాక్యము? कौन सा वचन? యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించాలి. చూడండి, यीशु मसीह को जो आपने विश्वास किया, जो आपने कान అది से హృదయంలోకి सुना, వెళ్ళింది. जो आपके हृदय में ఇప్పుడు गया నోటితో है, పలుకుతున్నాం. अभी आप अपने मुंह से कह रहे నీ हैं, గుండెలో వాక్యం ఉన్నది నమ్ముతున్నాం. आपके हृदय में वचन है, आप विश्वास कर रहे ఆ हैं. యేసుక్రీస్తు శిలువ వార్త నమ్మునందువలన यीशु मसीह की शूली की वार्ता को विश्वास करने के कारण మనకి దేవుని కుమారత్వం అనుగ్రహించబడ్డారు. हमें परमेश्वर से उनका पुत्रत्व हमें मिला गया है, ఆ విశ్వాసమే పరలోకాన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. और वो विश्वास ही हमें स्वर्ग से जोड़ रहा है. కంటిన్యూగా యేసు ప్రభుతో సహవాసమే लगातार यीशु मसीह से संगति की, మీ ప్రార్థనకి, आपके प्रार्थना को, మీ విశ్వాసానికి, आपके विश्वास को, మీ ఉపవాసానికి, आपके उपवास को, నువ్వు చేసే కార్యానికి आपका जो कार्य को करते జవాబు हैं, వస్తాయి. इसका उत्तर आपको मिलता है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇది మనం సరి చేసుకోవాలి. इसे हमें ठीक करना నేను है. గట్టిగా ప్రార్థన చేశాను, ऐसे नहीं कि मैंने बाबा जोर से प्रार्थना प्रार्थना చేశాను, किया, अच्छे से నేను బాగా प्रार्थना ప్రార్థన किया, చేస్తున్నాను, मैं अच्छे से प्रार्थना कर रहा हूँ, దానివల్ల ఏమీ జరగవు. इससे कुछ भी नहीं నీ होगा. దగ్గర ఎన్ని ఏటీఎం కార్డు పెట్టుకో, आपके पास कितने भी ATM कार्ड रख लीजिए, అది ఊరికే పెట్టుకుంటే वो ऐसे ही रखेंगे तो ఏ బ్యాంక్ ఏ ఏటీఎం లోకి వెళ్ళినా आपके कोई भी ATM में जाएंगे, నీకు ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటే, आपको बैंक में अकाउंट रहने ఆ से, అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉంటే वो अकाउंट में पैसा रहने से, అప్పుడు ఆ కార్డు ద్వారా నీకు డబ్బులు వస్తాయి. तब उस कार्ड के द्वारा आपको पैसा मिलता है. ఏ బ్యాంక్ లోనే అకౌంట్ లేదు, कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं है, ఏదో రోడ్లో పడిపోయిన ఏదో వేస్ట్ అయిన పాత ఏటీఎం కార్డులన్నీ పెట్టేసుకున్నది ఉన్నాయి చూడండి అని గొప్ప చిక్కుపాటు తప్ప దాని ప్రైస్ ఉంది. जो रास्ते में गिरा हुआ है या पुराने जो फेंके गए ATM कार्ड से उन सबको जमा करके कह देंगे कि मेरे पास इतने हैं, तो उससे कोई प्रयोजन नहीं. ప్రతిదీ కూడా సంబంధం ఉంటేనే మనకు కలుగుతుంది. हर एक विषय में संबंध रहने से ही हमें मिलता ఈ है. సంబంధాన్ని మనం సరి చేసుకోవడమే చాలా బలమైన పునాది. దీన్ని మనం సీరియస్ గా పట్టించుకోవాలి. ये संबंध को ठीक करना ही बहुत बड़ा नींव है, इसे हमें सीरियसली पकड़ना है. ప్రభు అయిన నా యందు మీరుండి మీ యందు నా మాటలు నిలిచి ఉన్నాయి కదా, మీకు ఏది ఇష్టం అడుగుడి, అది నేను మీకు ఇస్తాను. प्रभु ने कहा कि मुझ में तुम रहते हुए और तुम्हारे अंदर मेरी बातें अगर बनी रहती है तो आप जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 6వ వచనం.
यूहन्ना 15 और 6 సారీ 7వ వచనం. నా యందు మీరును మీ యందు నా మాటలను నిలిచి ఉండిన ఎడల మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడును. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ఆయన ద్రాక్షవల్లి మనం ఆయన తీగలు. वे दाख लता है, हम उनकी दाख लताएं ఆయనలో हैं। ఉన్నప్పుడు उनमें जब हम हैं, ఆయన మాట మన గుండెలో ఉన్నప్పుడు उनकी वचन जब हमारे हृदय में रहती మన है, ప్రార్థనకి జవాబు దొరుకుతాయి. हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर स्तुति देगा, करता। स्तुति करेंगे। అదే ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. यही मैं अभी तक बता रहा हूँ। సులువుగా ఈ మాట అర్థం చేసుకోవాలి. आसानी से इस बातों को आप समझिए। ఆయన ఒల్లిలో మీరు ఉంటే उनके लताओं में अगर आप रहेंगे, మీరు ఫలిస్తానే ఉంటారు. आप फलवंत होते रहेंगे। అందువల్ల చెప్పాలి, యేసులో ఉన్నాను, इसलिए कहिए कि मैं यीशु में हूँ, నేను యేసులో ఉన్నాను, యేసు నాలో ఉన్నాడు. यीशु में मैं हूँ और यीशु मुझ में है। ఆయన మాటలు నాలో ఉన్నాయి, उनकी बातें मेरे अंदर है, ఆయన నాలో ఉన్నాడు, वे मेरे अंदर ఆయన है, నాలో జీవిస్తున్నాడు. वे मुझ में जी रहे ఆయన हैं, నా ప్రార్థన ఖచ్చితంగా ఆలకిస్తాడు. वे मेरी प्रार्थना को निश्चित रीति से स्वीकारेंगे। प्रभु की हम स्तुति करेंगे। కనుక విశ్వాసం అనేది దేవుని వాక్యంతో కనెక్ట్ అవుతుంది. इसलिए विश्वास परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है। ఆయన వాక్యం మీ హృదయాల్లో ఉన్నప్పుడు उनका वचन जब आपके हृदय में रहता है, మీరు చాలా ధైర్యంగా, చాలా బలంగా ఉంటారు. आप बहुत धैर्य और बल से रह पाएंगे। మత్తయి సువార్త 14 చూడండి, हम मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में आएंगे। 20వ వచనం. 28 ఈరోజు वर्ष। చాలా అమూల్యమైన మాట మనం నేర్చుకోవాలి. आज एक अद्भुत बात है, हमें सीखना है। 20 పేతురు అన్నాడు, ప్రభువా నీవే అయితే నీళ్ళ మీద నడిచి నీ ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు నాకు సెలవు అని ఆయనతో అన్నాడు. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। అసలు ఇక్కడ ప్రభు అనే మాట తెలుగు బైబిల్ ప్రభు అని తర్జుమా చేయబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ వేరే వేరే బైబిల్ సర్ అని ప్రకటించబడ్డాయి, అయ్యా అన్నట్టుగా ప్రకటించబడ్డాయి. यहाँ तेलुगु बाइबल और हिंदी बाइबल में प्रभु करके लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में सर करके वहाँ लिखा गया है। సో పేతురు అన్నాడు, నీవే అయితే నాకు నీళ్ళ మీద నడిచే అధికారం నాకు ఇవ్వమన్నా. और पतरस ने कहा कि यदि तू ही है तो मुझे भी पानी पर चलने का अधिकार दे। దేవుని మహిమ. प्रभु की महिमा हो। సో ప్రభు ఏమన్నారు, प्रभु ये రమ్మనగానే పేతురు దూరం దిగి యేసును వెలుపలకు నీళ్ళ మీద నడిచాడు. और तुरंत वहाँ बुलाता है तो वहाँ पे वो उतर कर पानी में चलने लगा। గాలి చూచి భయపడి మునిగిపోసాగాడు. लेकिन जब वहाँ पे हवा को देखा तो वो डूबने लगा ప్రభువాను రక్షించమని కేకలు వేశాడు. और उसने चिल्ला कर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। రైట్. ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే మాట ఏంటంటే, आज मैं जो बात कहने वाला हूँ, మత్తయి సువార్త 14:22 నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. और मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 22 से वचन से जो है यहाँ पे कहानी शुरू हुई ఈ స్టోరీ है। మళ్ళా చదువుతున్నాను, ఎందుకంటే ఈ పిక్చర్ మీలో వస్తేనే మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యల్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ये कहानी देखो मैं वापस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चित्र आपके मन में आता है तभी आप व्यक्तिगत जीवितों के समस्याओं को आप समझ చాలా पाएंगे। ఇంపార్టెంట్ విషయాలు, ఇవి చిన్న చిన్న విషయాలే కానీ పెద్ద కార్యాలు చేస్తాయి. ये बहुत ही मुख्य बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े कार्य करेंगे। 22 నుంచి వెంటనే ఆ జనసమూహం తాను పంపినంతలో తన శిష్యుడు ఎక్కి తనకంటే ముందుగా అందరికి వెళ్ళవని ఆయన వారి బలం చేశాడు. ఆయన ఆ జనసమూహం పంపివేసి ప్రార్థన చేయటకు ఏకాంతంగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండేది. అప్పటిగా ధోని దరికి దూరంగా ఉన్నందున గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండెను. రాత్రి 4వ జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చెను. 25వ వచనంలో ఏముందంటే, రాత్రి 4వ జాములో ఆయన భయంకరమైన శిష్యులందరూ గాలి ఎదురైనందున అల్ల చేత కొట్టబడుతున్నప్పుడు ప్రభువు ఎక్కడున్నారంటే వారి యొక్క సమస్యలు చూడడానికి, సహాయం చేయడానికి ఆయన సమీపంగా వచ్చారు. और 25th वर्ष में क्या लिखा हुआ कि चौथे पहर पर जब वे सारे चेले झील में थे और बड़ा हवा का वे सामना कर रहे थे और उनका नाव लहरों से डगमगा रहा था, तब उस समय पर प्रभु उनकी सहायता करने के लिए वहां आए हैं। ధోని దరికి చాలా దూరంగా ఉన్నందున और वहां पे नाव जो है तट के बहुत दूर रहने के कारण సముద్రంలో ఉన్నారు. वो बीच समुद्र में थी, ఎంత గాలి ఎదురైంది, बहुत बड़ी हवा उनका सामना कर అలల रही వలన ఆ నావ కొట్టబడుతుంది. और वो लहरों के कारण वो नाव डगमगा रहा था। ఆ టైమింగ్ ఫియర్ కి, భయానికి చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ టైం అది.
और उस समय डर का बहुत ही नजदीक समय था। అదే కానీ డే టైం అంత గాలి అయితే, अगर उस दिन के समय ऐसा हवा अगर आता డే है టైం అల్లైతే और दिन के समय अगर लहर आते వాళ్ళు हैं, భయపడేవారు కాదు. वे नहीं डरते थे। డే టైంలో యేసు నీళ్ళని కలిసి వస్తే दिन के समय अगर यीशु पानी पर चल के आते, యేసుని భూతమని కేకలు వేసేవారు కాదు. यीशु को भूत कहकर वे नहीं चिल्लाते थे। హల్లెలూయా. हालेलुया। సో ఆ పరిస్థితి ఎలాంటిదంటే, वो परिस्थिति कैसी थी? తెల్లవారు గంటల మరి 3 గంటల నుంచి 6 గంటల టైం గది కట్టిగా చీకటి. और सुबह के 3 से 6 बजे का समय था, बहुत ही వారు घोर अंधकार था। వారి దగ్గర కూడా లేరు. वे तट के नजदीक भी नहीं थे, వాళ్ళ దగ్గర కూడా స్విమ్మింగ్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. और अगर वे नजदीक थे तो वे स्विम करके जा వాళ్ళు सकते దూరంలో थे। ఉన్నారు, మధ్యలో ఉన్నారు. वे दूर में थे, बीच में थे, అటు వెనక్కి రాలేరు, ముందుకు వెళ్ళలేరు. ना वे पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। తన గాలి పెద్దది, और हवा बहुत ही बड़ा है, పెద్ద పెద్ద అలలు వస్తున్నాయి, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, నావలు కొట్టుకుంటున్నాయి. और उस नाव को वो मार रहा ఆ था। వాతావరణాన్ని బట్టి, ఆ పరిస్థితిని బట్టి ఎక్కువ భయం అంతా ఉంది. और उस परिस्थिति के कारण, उस वातावरण के कारण बहुत ज्यादा दर्द उनके अंदर था। మన జీవితంలో కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది, అంటే చాలా పరాకాష్ఠ వైపు వెళ్ళిపోతుంది మన సమస్య. हमारे जीवन में कुछ समयों में समस्या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाती ఆ है। పరిస్థితి టైమింగ్ బట్టి, ఆ గాలి బట్టి, మనం ఉన్న ఎవరు కనపట్లేదు కదా, ఆ వాతావరణం బట్టి భయం ఆటోమేటిక్ పెరుగుతుంది. उस परिस्थिति में, उस हवा के कारण, उस डर के कारण जो है वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए डर बढ़ जाता है। కానీ మంచి మాట ఏంటంటే, लेकिन अच्छी बात क्या है? ప్రభువుతో వాళ్ళ సంబంధం కలిగి ఉన్నారు కనుక प्रभु से वे संगति को पाए हुए యేసు हैं। వెంటనే నేల మీద నడిచి వారి దగ్గరకు వచ్చేసారు. यीशु तुरंत ही चलकर पानी पे उनके पास आ गया। వారికి ఏమర్థమవుతుంది? हमें क्या समझ में आ ఈ रहा జీవితం है? ఎంత పెద్ద గాలి అయినా, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी అది हवा చీకటి है, సమయమైనా, नहीं तो वो अंधकार में भी ఎవరు समस्या, సహాయానికి రాని టైమింగ్ అయినా, कोई भी सहायता के लिए ना आने वाला समय भी हो सकता है। ఒక్కడే ఇబ్బంది పడతా ఉన్నా, आप अकेले ही तकलीफ उठा रहे हैं, కుటుంబం అంతా కలిసి ఇబ్బంది పడతా ये ఉన్నా, तो पूरे परिवार मिलकर तकलीफ उठा रहे हैं। ఒకటి వాస్తవం, एक सच है, ప్రభు నీకు సహాయం చేయడానికి ఆ గడియల్లో నీ యొక్కకు ఖచ్చితంగా వస్తున్నారు. हमें प्रभु आपकी सहायता करने के लिए उस क्षण पर निश्चित रीति से आपके पास में आएंगे। ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి. आपको धैर्य पाना है। ప్రభువుని మనము ఆ విధంగా ఆలోచించాలి. प्रभु को हमें इस प्रकार से सोचना है। ఎక్కడికి ఒంటరిగా విడిచిపెట్టేయడు. वे कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ देते, ఎందుకంటే ఆయన పిలిచాడు, ఆయన क्योंकि उन्होंने तुम्हें बुलाया है, రక్షించాడు, तुझे उन्होंने उद्धार दिया ఆయన है, సహాయం చేయడానికే ఉన్నారు. और वो तेरी सहायता करने के लिए ही है। ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసండి? प्रॉब्लम क्या है? తొందరపడే ప్రాబ్లం. जल्दबाजी की प्रॉब्लम है। అపవాది చిన్న తొందరపడితే అది దానికి ముందు అనుకుంటారు. ఆ తొందరపాటు ఎంత పెద్ద సమస్య తీసుకెళ్తాదో అనేది వాక్యం మనం చూడబోతున్నాం. आप जो है जब आपको सिखाया जाता है तो आप उसे नहीं पकड़ रहे, ये तो बहुत छोटी बात है आप सोच रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाजी को कहाँ लेकर ఇలా जाएगा? పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాయబడవు. बाहर वहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में नहीं దాన్ని लिखा మనం रहेगा, చూడాలి, उसे हमें देखना है, గుర్తించాలి, उसे हमें ध्यान అది देना మన है, జీవితంతో పోల్చుకోవాలి, और उसे हमें अपने जीवन से तुलना करना है, అక్కడ మనం నేర్చుకోవాలి. और वहाँ पे हमें सीखना है, అక్కడ అద్భుతాన్ని మీ జీవితంలో చూస్తారు. और वहीं पे आप अद्भुत आपके जीवन में देख पाएंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఊరికే టైం పాస్ వాక్యం వినట్లేదు మనం. हम ऐसे ही टाइम पास के लिए वचन नहीं सुन ఈ रहे, జీవితంలో కోట్ల రూపాయల గల సమస్యలు కూడా దేవుని వాక్కు తొలగించే మాటలు వింటున్నాము. आपके जीवन में करोड़ों भरी समस्याओं को जो छुटकारा देने वाले वचन को हम सुन रहे हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। అందువల్ల మన చిన్న చిన్న సమస్యల్ని మనము బాగా చూడాలి. इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को हमें अच्छे से देखना है। 26 వచనం చూడండి. 26 वचन को ఆయన देखिए। సముద్రం మీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి బోధమని చెప్పుకుని భయించిన కేకలు వేశారు. चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। ఆ తొందరపాటు యేసుని ఏమని పేరు పెట్టేసింది అంటే, वो जल्दबाजी यीशु को क्या नाम दे दिया? ఏమనేసింది? क्या कह दिया? భూతం. भूत कह दिया। సరే, తొందరపాటు ఎంత డేంజరస్. देखिए जल्दबाजी कितनी खतरनाक है। కంగారు పడి అడాడాడ చేస్తే
మనకి ఒరిజినల్ కనిపించదు. जल्दबाजी में अगर हम हड़बड़ी करेंगे तो हमें असली दिखाई नहीं देगा। తొందరపాటు వలన మన అడుగులు జారిపోతాయి. जल्दबाजी के कारण हमारे कदम फिसल जाते हैं। క్విక్ గా ఆన్సర్ చేయటం, तुरंत उत्तर दे देना, తెలియకుండా న్యాయం చేసేయటం, अनजाने में ही न्याय कर देना, జడ్జిమెంట్ చేసేయటం, वहां पे न्याय कर देना। తొందరపాటు. जल्दबाजी తొందరపాటు ఎంత సమస్య అంటే నీకు సహాయం చేసే వారిని నీ నుంచి నీ మనసు నుంచి తొలగించేసే అంత పెద్ద కార్యం జరుగుతుంది. जल्दबाजी कितनी बड़ी खतरनाक चीज है कि आपको सहायता करने वालों को आपके ऊपर से मिटा देता ఎవరైతే है। నీకు సహాయం చేయడానికి సమీపకు వస్తున్నారో जो आपकी सहायता करने के लिए आपके समीप आ నువ్వు रहे हैं, గుర్తించుకొనగా आप बिना ध्यान दिए ఆయన శత్రువు అనేస్తారు. वो मेरा शत्रु है आप कह देंगे। అది పెద్ద సమస్య. वही है बड़ी समस्या। అదే మీ జీవితంలో జరుగుతుంది. यही आपके जीवन में हो रहा है। కొంచెం ఓపిక కలగొచ్చు కదా, थोड़ा आप सह सकते हैं ना, కొంచెం వెలుగు రావచ్చు కదా, थोड़ा उजाला आने दे కొంచెం सकते ఓపిక हैं, చూడొచ్చు కదా. थोड़ा वो सहन से इंतजार कर सकते हैं ना। ఒక్క వ్యక్తికి తొందరపాటు వచ్చిందా అందరికి వచ్చిందో చూద్దాం. एक को जल्दबाजी आया या सबको आया हम देखेंगे। ఒక తొందరపాటులో ఒకరు రాగానే जल्दबाजी आते ही వాళ్ళ హృదయంలో ఏమొచ్చింది తెలుసండి? उनके हृदय में क्या आया? ఒకటి క్రీస్తుని చూడలేకపోయారు, एक मसीह को वो नहीं देख पाए దానికి పేరు పెట్టేశారు భూతం అని. और उनको नाम दे दिए भूत है। ఎప్పుడైతే భూతం అన్నారో जब उन्होंने भूत कहा, ఏముంటాయి ఇక్కడ భూతాల దగ్గర? भूत के पास क्या रहेगा? భయం తప్ప ఉండే ఉండదు. डर के सिवा और कुछ भी नहीं ఎప్పుడైతే है। నోటుకో భూతము అన్నారో जब उन्होंने अपने मुंह से भूत कहा, వాళ్ళు లోపలికి వచ్చేసారు. वो अंदर आ गया। ఏం లోపలికి వచ్చింది? क्या आया अंदर? భయము. डर। ఆ భయం వచ్చేసరికి वो डर आते ही వెంటనే ఏమైపోతుంది? గాబరా పడిపోతారు. तुरंत क्या हुआ? वे घबरा गए, అంటే ఉనుకుపోతారు. वे कांप रहे थे మైండ్ పని చేయదు అన్నమాట. और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। అకస్మాత్తుగా కలిగే పరిస్థితి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు और ऐसी परिस्थिति में जब दिमाग काम नहीं करता है, వెర్రి కేకలు వేస్తారు. पागलों की तरह चिल्लाएंगे। వీళ్ళు ఎంతమందికి అలవాటు ఉందో నాకు తెలియదు. నేను చాలా మంది దగ్గరగా చూశాను వెర్రి కేకలు వేయటం. आप में से कितने को ऐसी आदत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुतों को नजदीक से देखा है कि पागलों की तरह चिल्लाते हैं, डर से चिल्लाते हैं। ఏ భయం అంటే నేనేదో పోగొట్టేసుకున్నాను, నాదేదో దోచేసుకున్నాను, నాదేదో పోయిందన్నట్టు. क्या सोचते हैं कि मैंने कुछ खो दिया है, नहीं तो मेरा किसी ने कुछ ले लिया है, ऐसे डर से चिल्लाते हैं। ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్. एक इनसिक्योर फीलिंग से ఎప్పుడైతే అది మిమ్మల్ని భయం ఆవరించేస్తుందో जब वो डर आपके अंदर आ जाता మీ है, మనసు దేని మీద విశ్వాసం ఉంచదు. आपका मन किसी और के ऊपर विश्वास नहीं వెర్రి रखेगा। కేకలు వేసి पागलों की तरह चिल्लाकर మనము పెద్ద పెద్ద రంకులు వేస్తాం, కేకలు వేస్తాం. और हम बड़ा बड़ा उछलना शुरू करेंगे। ఇది వచ్చి ఇన్సెక్యూర్ తో జరిగేది. ये इनसिक्योर से होने वाला विषय है। అకస్మాత్తుగా ఏమైనా జరిగితే अगर अचानक कुछ होता है, భయం మనకు వచ్చిన వలన डर हमारे अंदर आने के कारण కేకలు వచ్చేస్తారు. हमारे अंदर से चिल्लाहट आ जाएगा। కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమ, దేవుని వాక్కు మనలో ఉన్నప్పుడు लेकिन परमेश्वर का प्रेम, उनका वचन हमारे अंदर जब रहता है, మనల్ని తొందర పడనివ్వకుండా మన ఎమోషన్స్ కదండి. అంటే ఎమోషన్ అంటే ఏడుపు, కన్నీరు, భయము అనే ఫీలింగ్స్, ఆ యొక్క భావోద్రేక దాన్ని దేవుని వాక్యం కంట్రోల్ చేస్తారు. हम जल्दबाजी ना होने देगा और हमें जो हमारे इमोशंस को परमेश्वर का वचन कंट्रोल करेगा। మార్క్స్ వార్త 6:50 చూడండి. मरकुस 6:50 को 6:50 को देखिए। మనము ఒకసారి తొందరపాటుని ఎంతమంది తొందరపడ్డారు అని చూద్దాం. एक बार हम देखेंगे कि कितने लोग जो మార్క్స్ వార్త 6:50 ఇదే స్టోరీ ఉంటుంది. అది 50 వచ్చి చూస్తే అందరూ ఆయనను చూచి తొందరపడగా, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। కాబట్టి చూడండి, ఆయన సముద్రం మీద నడుచుట వారు చూచి భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. और 49 परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। కేవలం థాట్ వచ్చింది, తలంపు వచ్చింది. केवल एक विचार आया उनके अंदर, ఎవరో ఒకరికి వచ్చింది. किसी एक को आया होगा। అవిశ్వాస మాట చెవులు పడగానే హృదయంలోకి వెళ్ళి ధైర్యం రాదు, పిరికితనము, భయం వస్తాయి.
और जब अविश्वास बात कान में आते ही वो हृदय में जाकर वहाँ धैर्य नहीं आएगा, लेकिन वहाँ डर और अविश्वास आएगा। విశ్వాసానికి బలమైన అడ్డు కారణాలు తొందరపాటు, పిరికితనము, భయము, నెగిటివ్ వర్డ్. और विश्वास के लिए बलवंत रुकावट है जल्दबाजी, डर और नेगेटिविटी। రైట్. రెండో విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, మార్క్స్ వార్త 6:48లో ఒక విషయం కనిపిస్తుంది మనకి. मरकुस के 6:48 में एक विषय हमें दिखाई देता మార్కు है। 6:48. मरकुस 6:48। అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున దోణి నడిపించడంలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి రాత్రి ఇంచుమించు 4వ జామున సముద్రం మీద నడుచుచు వారి వద్దకు వచ్చి వారిని దాటిపోవలెనని ఉండెను. जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकल वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। उनसे आगे निकल जाना चाहता नी మాట అప్లై చేసుకోవాలి. इस बात को अंडरलाइन कीजिए। మీరు చదివితే అసలు దొరకదు అది ఏంటో కూడా. आप अगर पढ़ेंगे तो మీరు 1000 సార్లు చదివిన మాట దొరకదు. 1000 बार पढ़ेंगे भी तो बात नहीं నేను मिलेगी। బయట ఎత్తి దాన్ని ప్రత్యేక చూపించాలనుకుంటున్నాను. लेकिन मैं उसे बाहर निकाल कर अलग से आपको दिखाना స్టోరీలా चाहता हूँ। చదివిపోతారు కానీ ఈ ముఖ్యమైన మాట మీకు దొరకదు. ये स्टोरी में बता दूंगा, लेकिन ये मोती से भरी बात आपको नहीं मिलेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। ప్రభు నిజంగా 4వ జామున వచ్చారు. प्रभु सच में चौथे पहर में కానీ आए, వారిని దాటిపోవాలని ఉండేను. लेकिन वे उनको पार करके जाना चाह रहे थे। అంటే సహాయం చేయడానికి వచ్చిన ఆయన इसका मतलब है सहायता करके जो सहायता करने को जो అలాగే आया, ముందుకు వెళ్ళిపోతారు ఆయన. वो आकर बगल से ऐसे ही चले जाएंगे। ఎందుకు సహాయం చేయకూడదన్నా? क्यों सहायता ना ములుగుపై करनी? చనిపోవాలన్నా? एक तो वो डूब कर मर जाने के लिए। ఎందుకు ప్రభు అలా వెళ్ళిపోతారంటే क्यों प्रभु ऐसे जा रहे हैं? యేసు శిష్యులకైనా మనకైనా విశ్వాసంలో స్థిరులుగా ఉండడానికి మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నామో అనే దేవుడు చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు. यीशु जो है चेले हो या हम हो, हम विश्वास में रहने के लिए हम कौन सा निर्णय लेना चाहते हैं, यीशु वहाँ देखना चाहते బాగా हैं। గమనించండి. अच्छे ఈ से ध्यान సమస్యలు दीजिए। మితిమీరిపోయినప్పుడు, आपकी समस्या जब हद पार कर ఇబ్బందులు देता బాగా है, పెరిగిపోయినప్పుడు तकलीफ बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ దగ్గరే ఉన్నాడు, దగ్గరే ఉంటాడు. निश्चित रीति से परमेश्वर आपके पास है और पास ही रहेंगे। అక్కడ మీరు దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసము ఎంత ఉన్నదని చెప్పి ఆయన సమీపం వచ్చి మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఆయన తూచి చూస్తాడు. మీ విశ్వాస పరిమాణం ఎంత ఉంది. उस समय पर प्रभु आपके समीप आकर आपका विश्वास कैसा है उसे तोल कर वे देखेंगे। అందుకే సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను, इसीलिए वो बगल से चले जाना चाह रहे थे, కానీ వారి వల్ల అవ్వలేదు. लेकिन उनसे वो संभव नहीं हो पाया। వారి వాళ్ళే సంభాలించుకోలేకపోయారు, వారి వాళ్ళే అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోయారు. वो क्या नहीं हो पाया, वो खुद अपने आप को संभाल नहीं వారి पाया ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క భయం పెరిగిపోయింది. और उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। నిజంగా వారికి సహాయం అవసరం. सच में उनको सहायता की जरूरत है। అందుకనే యేసు ఆ రాత్రి సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు. इसीलिए यीशु उस रात के समय उनकी सहायता करने ప్రభు आए। ఎందుకు దాటిపోవాలనుకున్నారంటే प्रभु क्यों उनको पार करके जाना चाह रहे ఆ थे? సమస్యలో నీ తుది నిర్ణయం ఏంటి? उस समस्याओं में आपका आखिरी निर्णय क्या है? మన భయం ఏం తెలుసండి? हमारा डर क्या है? నేను మునిగిపోతానేమో, मैं डूब जाऊंगा, చచ్చిపోతానేమో, मैं शायद मर నేను जाऊंगा, ఏమైపోతానో, मैं क्या हो నాకు అవమానం जाऊंगा, వచ్చేస్తుందేమో मैं शायद अपमानित हो అనే जाऊंगा। చింత మన మీద ఎక్కువ ఉంది. కానీ ये चिंता हमारे ऊपर ज्यादा है, మన लेकिन జీవితంలో వచ్చే పరిస్థితుల్లో हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में ఎంతవరకు విశ్వాస అడుగులేసాను, कितना हम विश्वास में कदम डाले ఎంతవరకు हैं, నిబ్బరమైన మనసు కలిగి ఉన్నాను, कितना हम धैर्य के मन को ఎంత पाया हुआ గట్టిగా है, నమ్మకం కలిగి ఉన్నాను. कितना ज्यादा मैं भरोसा ఈ भी पाया हुआ తుఫాన్ని, हूँ। ఈ సమస్యను ఎంతవరకు నేను సహించగలగలను इस तूफान और इस समस्या को मैं कितना ज्यादा सह అని सकता हूँ। దేవుడు మనల్ని చూడాలి అనుకుని మన పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాడు. और उसे प्रभु देखना चाहते हैं, इसलिए वे ऐसे ही बगल से जाना चाह रहे थे। స్తోత్రం చెప్దాం. स्तुति करेंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। సో దేవుడు మనతోనే ఉన్నారు. परमेश्वर हमारे संग ही है। ఎందుకు 4 అడుగులు ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? क्यों 4 कदम आगे जाना चाह रहे అలా थे? విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోరు ఆయన. आप ऐसे छोड़कर वो नहीं जाएंगे। 4
వెళ్ళి केवल 4 कदम आगे जाकर చూస్తారా वे देखेंगे ఎంతమంది ఆయన్ని చూడగలుగుతున్నారు. कितने उनको देख पा रहे ఆ हैं। ప్రాబ్లం టైంలో వారు యేసుని గాని గమనించినట్లయితే उस प्रॉब्लम के समय अगर वो यीशु को ध्यान दे पाते వాళ్ళకి ఆ కనిపించే యేసు భూతంలాగా కనిపించరు, యేసు యేసులాగానే కనిపిస్తున్నారు. उनको जो दिखने वाले यीशु भूत की तरह नहीं दिखते, लेकिन यीशु के समान ही वे दिखते थे। ప్రాబ్లం ఏంటంటే लेकिन प्रॉब्लम क्या है, పక్కన చెల్లరు కానీ बगल से तो వారి मिले, మనసులో వారి తలంపులో భయం ఉన్నందువలన उनके मन में उनके अंदर विचारों में डर रहने के వారు कारण వెర్రి కేకలు వేసేసినందువలన वो पागल होकर चिल्ला रहे थे। इसलिए కనిపించే సహాయం కూడా दिखने वाली सहायता भी కష్టంగానే కనిపించింది. नुकसान के रीति में ही उन्हें दिखाई दिया। రక్షకుడైన యేసు रक्षक जो उद्धारक यीशु है, ఆలోన భయాన్ని బట్టి उनके अंदर डर के कारण యేసు కూడా భూతం కనిపించింది. यीशु भी उनको भूत दिखने लगा। ఇక్కడ చాలా పెద్ద విషయం నేర్చుకోవాలి. आप इससे बहुत बड़े विषय को आपको మీ सीखना హృదయంలో है। భయం నిండి ఉంటే अगर आपके हृदय में डर भरा रहेगा, ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. कोई भी निर्णय मत लीजिए। పేరుకోలాగా ఉంటే डरपोक अगर आप हैं, ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. कोई भी निर्णय मत ఆ लीजिए। భూతం భూతం అని చెప్పి యేసు గారి మాట్లాడకపోయి ఉంటే अगर भूत भूत कहते हुए यीशु को भूत ना कहते होते, ఏం జరిగింది తెలుసండి? क्या होता पता है आपको? భూతం అనగానే ప్రభు అన్నారు భయపడదు నేనే అన్నారు. भूत कहते ही प्रभु ने कहा डरो मत, मैं ही అలాగే हूँ। ప్రభు మాట్లాడకపోయి ఏమో తెలుసండి? अगर वहाँ प्रभु नहीं बात करते तो क्या होता पता है आपको? నావలో నుంచి నీటిలో ఉరికేది అందరం. सब नाव से जो है पानी में कूद जाते। హల్లెలూయా. हालेलुया। కానీ ప్రభు మనకి సహాయం చేయడానికి వచ్చారు. लेकिन प्रभु तो हमारी सहायता करने के लिए आया है। మనలో భయం ఉంటే अगर हमारे अंदर डर है, భయం అనేది నిన్ను బట్టి వస్తుంది, కొన్నిసార్లు చుట్టుపక్కల మనుషులు బట్టి వస్తుంది. डर आपके कारण आपके अंदर आता है, कुछ समयों में आपके आसपास के लोगों के कारण आपके చాలా अंदर आता है। ప్రమాదం సమూహంగా మనం నడుస్తూ ఉంటే बहुत खतरनाक है कि अगर हम समूह के साथ चलते हैं, మనుషుని ఫాలో అవ్వద్దు. मनुष्य को आप फॉलो मत करिए। ఇక్కడ పాట జ్ఞాపకపడుతుంది. यहाँ पे हमें सीख सिखाया जा रहा है। దీన్నే రహస్యమైన ప్రత్యక్షత మనకు అనుగ్రహించబడాలి. इसी में हमें जो है रहस्य प्रकाश मिलना है। సహవాసం కలగడం మంచిది, संगति रखना अच्छा है, 10 మంది కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం మంచిది, 10 लोग मिलकर कहीं जाना भी अच्छा है, ఏదైనా పని చేయడం మంచిది. कुछ मिलकर काम करना भी अच्छा है। 10 మంది కలిసినప్పుడు लेकिन जब 10 लोग मिले रहते ఒక हैं, వ్యక్తిని కనుక వెంబడిస్తే अगर एक व्यक्ति के पीछे चलते ఆ हैं, వ్యక్తి పడిపోతే అందరూ పడిపోతారు. अगर वो व्यक्ति गिर जाएगा तो सभी गिर దానికి जाएंगे। దేవుడు నేర్పిస్తున్నారు. इसलिए प्रभु हमें सिखा रहा है। వ్యక్తిగతంగా ఉన్న व्यक्तिगत रहने में 100 మందిలో ఉన్న हम 10 हजारों के बीच 100 के बीच में 100 మంది మధ్యలో ఉన్న 100 लोगों के बीच में रहने पर भी వెంబడించేది క్రీస్తుని వెంబడించాలి. पीछे चलना है, हमें मसीह के ही पीछे चलना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇది చాలా పెద్ద పాఠం నేర్చుకోవాలి. ये बहुत ही बड़े सीख को हमें सीखना అలా है। నేర్చుకోకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ऐसा अगर हम नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम है। గట్టిగా రంకులేస్తాడు. एक व्यक्ति बहुत जोर से चिल्लाएगा, भूत है कहेगा, చాలా ఈజీ बहुत आसान है అందులో ఆ మాట వ్యాపించడానికి. सब में वो बात आने के लिए। కనిపించే పరిస్థితి మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది మనలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ధైర్యాన్ని బట్టి కనిపిస్తుంది తప్ప మనం నిజమైన వాటిని మంచి మనకు కనిపిస్తున్నా మనం చూడలేకపోతున్నాం. కారణం ఏంటంటే మన హృదయంలో ఉన్న మనుషుల యొక్క మాటలు ఆవరించడం వల్ల, భయం ఆవరించేసిన వలన మనము మారిపోవడానికి అవకాశం ఉన్నాయి. जो दिखने वाले विषय है, अविश्वास के कारण हम जो है हमारे अंदर डर भरा हुआ है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है। इस कारण से जो है हम उस कार्य को नहीं देख पा रहे हैं। దేవుని స్తోత్రం. प्रभु की हम स्तुति करेंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। అందువల్ల మనము ఈ శిష్యులు ఏమయ్యారంటే ఒక వ్యక్తి ఆ విషయం చెప్తే అందరూ తొందరపడ్డారు. इसीलिए चेले क्या करें, जब एक व्यक्ति ने वो बात को कहा तो सभी ने उस पर घबरा गए। అందరికందరూ ఏమని నమ్మేస్తారంటే భూతమని నమ్మేస్తారు. सबके सब जो है भूत कहते हुए विश्वास ఎప్పుడైతే करेंगे। ప్రభు నేనే భయపడదని అన్నారో जब प्रभु ने कहा कि मैं ही हूँ, मत डरो, అప్పుడు ఒకే ఒకడు అన్నాడు, ఎవరో పేతురు అన్నాడు, ప్రభు నీవే అయితే నాకు కూడా సెలవు ఇవ్వు. तब अकेला पतरस ने कहा कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे। మోస్ట్
ఇంపార్టెంట్ విషయం నేర్చుకున్నాం. बहुत ही मुख्य विषय को हम सीखेंगे। సో వెంటనే ఈ యొక్క మాటలు మనం నేర్చుకున్నాం. तुरंत हम इस बात को सीखेंगे। సో యేసు ప్రభు అన్నారు పేతురుని రమ్ము అన్నారు. यीशु मसीह ने कहा कि पतरस से आओ। పేతురు ఏమన్నారు? ప్రభువా నీవే అయితే पतरस ने क्या कहा? प्रभु अगर तू ही है నీళ్ళ మీద నడిచి पानी में నీ चल యొద్దకు వచ్చుటకు तेरे पास आने నాకు की సెలవుని मुझे आज्ञा ఆయనతో दे। అనేను. उनसे कहा। గొప్ప విషయం ఏంటంటే बड़ी बात क्या है? యేసుక్రీస్తు వారు నీళ్ళ మీద నడిచిన సంగతి यीशु मसीह पानी पे चलने वाले जो घटना है శిష్యులందరూ చూచారు, सारे चेलों ने देखा। భూతమని అనుకున్నారు. भूत उन्होंने कहा। కానీ పేతురు ఎందుకు నువ్వే అయితే ఎందుకన్నారంటే लेकिन पतरस ने अगर तू ही है क्यों कहा? 27 వచ్చి చదవండి. 14:27 वहां पे 27 वर्ष को पढ़िए। కేకలు వేసిన వెంటనే యేసు ధైర్యం తెచ్చుకుని నే భయపడకూడని వారితో చెప్పగా तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। చేతులు శోభం प्रभु చెప్తాను. की हम स्तुति करेंगे। हम धैर्य तेजुकोవాలి. धैर्य को पाना है। అప్పుడు నీ హృదయంలో నెమ్మది కలిగింది. तब आपके हृदय में आराम मिलेगा। నెమ్మది కలిగినప్పుడే जब आपके हृदय में आराम मिलेगा నువ్వు ధైర్యంగా ఉన్నావు అని అర్థము. आप धैर्य से है इसका अर्थ है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఒక వ్యక్తి ధైర్యంగా ఉన్నాడు అనడానికి లోకానికి తెలియదు ధైర్యం అంటే ఏంటో. एक व्यक्ति धैर्य से है कहने के लिए दुनिया नहीं जानती धैर्य क्या है। ప్రాక్టికల్ చెప్పండి నాకు ధైర్యం అంటే ఏంటో. आप बताइए प्रैक्टिकली धैर्य क्या है। యాక్షన్ లో చెప్పండి ధైర్యం అంటే ఏంటో. एक्शन में बताइए धैर्य क्या है। ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు जब कोई घटना होती है మీ మనసు ఆరోగ్యంగా పని చేస్తుంది అంటే నువ్వు గొప్ప ధైర్యవంతుడు అని అర్థం. आपका मन अगर स्वस्थ काम कर रहा है तो आप स्तोत्रम। धैर्य स्तुति करेंगे। నీకు చాలా భయంకరమైన ప్రమాద పరిస్థితి న్యూస్ విన్నాను. आपने बहुत ही खतरनाक न्यूज़ को सुना है। నీకు పెద్ద నష్టం కలిగిన आपको बड़ा नुकसान होने पर भी దేవానికి స్తోత్రమైన प्रभु तेरी स्तुति हो। నువ్వు నాతో ఉన్నావు. तू मेरे संग है प्रभु। పరిస్థితులను మార్చగలవు. इस सारी परिस्थितियों को तू बदल ఎప్పుడైతే सकता నా है। ముందు పెద్ద రాక్షసులుగా నిలబడ్డాయి, अभी तो ये मेरे सामने एक राक्षस के समान పర్వతాలు खड़ा है, నిలబడ్డాయి, एक बड़े जैन के समान నీవు खड़ा నాతో है। ఉన్నావు. స్తోత్రం. प्रभु तू मेरे संग है, तेरी स्तुति हो। అది ప్రాబ్లమ్స్ లో సమస్యలు ఎవరైనా ఇలాగ ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నారంటే ऐसे प्रॉब्लम्स में समस्याओं में अगर कोई भी ऐसे प्रार्थना कर पा रहे हैं तो ఆ వ్యక్తి దేవుని మీద నమ్మిక కలిగి ఉన్నాడు, ధైర్యవంతుడు అని అర్థం. वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ है और वो व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान है। डरपोक क्या करेंगे? తప్పని పడిపోతాం, और चक्कर आकर घूम घूम कर गिर जाएंगे, అంటే కేకలేస్తాం. नहीं तो चिल्लाएंगे నోటంట అప కీర్తి మాటలు చెప్తా ఉంటారు. और मुंह से एकदम बुरी बातें कहना शुरू करेंगे అవిశ్వాస మాటలు పలికేస్తారు. और अविश्वास की बातें कहना शुरू कर देंगे। ఊరకే అర్థం కాదు. उनके दिमाग को काम नहीं ఆ करेगा। సమస్య వాళ్ళ జీవితంలో రాగానే वो समस्या उनके जीवन में आते ही వారు ఏమైనా పట్టబయలైపోతారు. और वे क्या है वे पूरा बाहर दिख जाएंगे। ఎవరికి సమస్య లేదు, किसको समस्या ఎవరికి नहीं है, లేదు, किसको तकलीफ नहीं है, అందరికీ ఉన్నాయి. सबको है। ఎవరి ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తున్నారో जो धैर्य से आगे बढ़ रहे అన్ని हैं, పరిస్థితి ఉండి కూడా सारी परिस्थितियां रहते వారు हुए भी నెమ్మదిగా ప్రభువుని సేవిస్తున్నారంటే वो अगर वे आराम से प्रभु की उपासना कर पा వారు रहे हैं, ధైర్యవంతులు. वो